ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨੋਵਲ ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਦੀ 8ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੀਪਤੀ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਦਿਨੇ 5-5 ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਅਨੰਤੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਦੀਪਤੀ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਾ ਮੰਮੀ, ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮਿਲ ਆਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਅਮਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਾਦੂ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ, ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਸਦੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਘਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, अमन को साथ लेकर नहीं आई हो? नहीं मम्मा। क्यों? यहाँ आकर टिकता नहीं। पर क्यों? वो आजकल अपने दादू के पास ही रहता है। पर तूने तो उसको मना किया था। हाँ मम्मा, पर मैंने गलत किया था। क्यों? उसने खाना बंद कर दिया, दूध पीना छोड़ दिया। वो जिद्दी और बहुत चिड़चिड़ा हो गया था, इसी कारण। वो तो 1 महीने का था। दादू ने ही उसे संभाला है, पाला है, उसका हर ख्याल रखा है। दादू का प्यार उसके अंदर बस गया, उनसे वो अलग नहीं किया जा सकता। मैंने छोटी सी जान के साथ ठीक नहीं किया। वक्त पर मेरी आंखें खुल गई। उसी ने मुझे एहसास करवाया कि पत्नी और माँ में क्या फ़र्क होता है। जब से मैंने उसे दादू के पास आने जाने से रोकना बंद किया, वो पहले जैसा अमन हो गया है। हंसता, नाचता, खेलता अमन है। बहुत प्यार है उसे दादू से, दीप्ति दी माँ ने किया। हाँ मम्मा, वो भी उसके बिना नहीं रह सकते। वैसे उसके दादू बहुत अच्छे हैं, देवता जैसे हैं, कभी गुस्से में नहीं आते। पिछले 1-1.5 साल से उन्होंने मेरे साथ बिल्कुल बात नहीं की, पर मेरे लिए किसी से कभी अपशब्द भी नहीं बोले। मेरी हरकतों को देखते रहे। मैंने अच्छा नहीं किया मम्मी। मैं उस घर में बहू बनकर गई थी। शादी तो मैंने और अर्शप्रीत ने अपनी पसंद से की थी। हमारे प्यार को और पसंद को उन्होंने स्वीकृति दी थी, इसलिए मुझे उनका एहसानमंद होना चाहिए था। परंतु मैं अपने अहम और घमंड में रही। अर्शप्रीत अपने माता पिता से बेहद प्यार और सत्कार करता है। सवेरे उठते उनके बेडरूम में चला जाता है, माँ को सीने से लगाकर प्यार करता है, डैडी का हाल पूछता है, वहीं बेड टी पीता है और 1 घंटा उनके साथ रहता है। मैंने इसका कभी एहसास नहीं किया। अगर वो अपने माता पिता से इतना प्यार करता है तो मुझे भी उनसे प्यार और सत्कार करना चाहिए था। उनके विरुद्ध उसने कभी कोई बात नहीं सुनी। यहाँ तक कह दिया, अगर इस घर में ठीक तरह रह सकती हो तो रहो, नहीं तो अपने मायके चली जाओ। मैं मम्मी डैडी की कभी कोई बात नहीं सुन सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे मम्मी डैडी कभी गलत हो ही नहीं सकते। पर तूने ये बात कभी नहीं बताई कि तेरे और अर्श के बीच कभी कोई खटपट हुई है। मम्मी ने क्या? मम्मा, कई बार सोचा, पर जुबान पर बात नहीं आई। यही सोचा कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। माँ के समझाने के बाद भी अपनी मर्जी की। अगर कोई शिकायत करूँगी तो दोषी मैं ही हूँ, इसलिए कभी कुछ नहीं कह पाई। कई बार अर्श को समझाया कि अलग हो जाते हैं, पर वो नहीं माना। उन्हें कोई तकलीफ नहीं थी, तकलीफ मुझे थी। मुझे मिलजुल कर रहना नहीं आता था। मैं यहाँ अकेली थी, लाडली थी, जो चाहती थी मिलता था, पर वहाँ भी किसी चीज़ की कमी तो नहीं थी, केवल मेरा संकोच था। मुझे कभी भी कोई कमी नहीं हुई, पर मैं बिना मतलब के छटपटाती रही। अब सब ठीक है। पहले मुझे वो घर जैसा नहीं लगता था। मैं अपने आप को मेहमान समझती थी, पर अमन का दादू के साथ अटूट प्यार ने एक दिन में ही मेरी कायाकल्प कर दी।
मुझे सबसे प्यार हो गया। मैं उनके बिना रह नहीं सकती। मैं भी अर्श की तरह उनके कमरे में जाती हूँ, बैठती हूँ और अपने मन की हर बात साझी करती हूँ। मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है बेटी, बच्चों की खुशी से बढ़कर माता पिता के लिए और कोई खुशी नहीं होती। मम्मा, मेरी समझ में ये नहीं आता कि बहुत सारे रिश्ते पति पत्नी के इसलिए टूट जाते हैं कि स्त्री तालमेल नहीं बना पाती। हमेशा कोशिश करती है कि उसका पति उसी की हर बात माने। पति मान ले तो ठीक है, नहीं तो अहम और घमंड के कारण घर बर्बाद हो जाते हैं। बिल्कुल, तुम ठीक कह रही हो मेरी बच्ची, तू बहुत समझदार हो गई है। मम्मा, डैडी मैनू बहुत प्यार करते हैं, अपनी बेटी की तरह। हुण मैं उन्हां दी नूंह घट हाँ ते बेटी ज़्यादा। मैनू भी उन्हां दी सेवा करना चंगा लगता है। दीप्ति पंजाबी विच बोल पई। ठीक है मम्मा, मैं अब चलती हूँ। थोड़ी देर और रुक जाती? नहीं, डैडी की चाय का वक्त है और वो मेरे हाथ की बनी चाय ही पीते हैं। ठीक है, जाओ, अपना ध्यान रखना। मेरे तरफ से अमन को बहुत प्यार देना। ओके मम्मा, चलती हूँ। गुरसेवक सिंह ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਲੇਨ ਵਿੱਚ 2-3 ਕੋਠੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਦੇਸੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਵਿਆਹਿਆ ਵਰਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਨ। ਮੁੰਡਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਬਪਾਸ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ। ਦੋਨੋਂ ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਲੜਕਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੜਕੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬਹੂ ਬਹੁਤ ਆਧੁਨਿਕ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਘਰੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਾਣਾ ਇਕੱਠਾ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਪਰਤਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਦਾਦੀ ਦੇ ਆਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਦਾਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਜੱਟ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਡੀਸੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੀ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਹੂ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਈ ਦਿਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋਣ। ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 11-12 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਪੁੱਛੇ। ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਇਸ ਵਰਦਾਅ ਤੋਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ। ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਰਨ, ਕਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਝ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ, ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰਹ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਸੈਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੱਕ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੌਕਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਉਣ ਲਈ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਕਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਬਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਬੀਲਦਾਰ ਵੀ ਆ, 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਪਤਨੀ ਵੀ ਉਸਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ,
ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਵੇਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਹੀ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ 2 ਜੀ ਤੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਦਮ ਕਿਉਂ ਘੁੱਟਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਔਲਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਇਆ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਆ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਆ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਓ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰਜ਼ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ? ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਠੀਕ ਤੁਰ ਫਿਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ ਠੀਕ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਬੱਚੇ ਇਸੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਰਵੇਗਾ। ਨੂੰਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਹੋ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਕੋਲ ਵੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵੇਲੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੇਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੀ? ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਸਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਭਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੰਮੀ ਉਸ ਦੇ ਕਾਲਜ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਸਨ ਬਖੂਬੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ। ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਵਿਅਸਤਤਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ। ਵਿਅਸਤਤਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ, ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਪਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਲੰਬੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਸੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁਲਾਓ ਉਸ ਨੂੰ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਏਅਰਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ? ਨੂੰਹ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਕੋਈ ਹਮਦਰਦ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੈ? ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲਾਂ?
ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਚਲੋ ਜੀ ਵੇਖੀਏ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਕਫ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਚੈ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮੇਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਉਂ? ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘੁਟਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੋਲ ਪਈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੁਟਨ? ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੋਲੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਾਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਈਏ। ਇਸ ਹੋਸਟਲ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਫੇਰ ਬੋਲੀ। ਵੇਖੋ ਬੇਟੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਡੈਡੀ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਅਫਸਰੀ ਚਲਾਈ ਹੈ? ਕਦੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਅਗਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਅਫਸਰ ਹਾਂ, ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੈਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ। ਕਦੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਕਦੀ ਟੋਕਿਆ? ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਰੜਕਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਛੱਡੋ, ਕਦੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਨੀ ਵੀ ਬੋਲ ਪਈ। ਚਲੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਆਪੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰਨਗੇ? ਆਪ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ। ਬੇਟਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁੱਕੀ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਵੇਲਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂ, ਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮਮਤਾ ਦੀ ਛਾਂ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਪੈਸਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਮਤਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕੀ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ? ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਪੋਤੀ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਨੇ? ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹਨ? ਬੇਟਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਹਨ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ। ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਬਿਮਾਰ ਹਨ? ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਂ ਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਵਕਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਗਰਮ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਰਮੀ ਵਰਤੀਏ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕ੍ਰਿਤਕਾਨ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਡੈਡੀ ਜੀ, ਪਿਓ ਸਿਰਫ ਬੇਟੇ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਮੰਮੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।